بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا من العدم وغمرنا بسوابغ النعم، كل ذلك من أجل أن نعبده سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال النافعة من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالأعمال الظاهرة هي ما يفعله الإنسان ويظهر للناس، والأعمال الباطنة هي الأعمال التي في القلب والتي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك فعلى المسلم أن يعبد الله حق عبادته، فعليه أن يصفي قلبه من شوائب الشرك والنفاق وسيء الأخلاق، وعليه أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، مخلصا في عمله، محبا له عز وجل، خائفا منه، راجيا له سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من عبادات القلب. وكذلك فعلى المسلم أن تكون أقواله وأن تكون أفعاله موافقة للشرع الحكيم، فإن الإنسان يجب عليه أن يمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فالله عز وجل أعطانا الكثير وأنعم علينا من كل شيء سألناه أعطانا سبحانه وتعالى، ولم يكلفنا سبحانه وتعالى بشيء فوق طاقتنا، بل إنه عز وجل كلفنا بما يتوافق مع ضعفنا، ولم يطلب منا سبحانه وتعالى إلا القليل. ولذلك على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أفعاله وفي أقواله. فالأقوال لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدعو إلى الله عز وجل، يكون لسانه ذاكرا لربه عز وجل، تاليا للقرآن، وغير ذلك من الأقوال الطيبة، ويبتعد عما يضاد ذلك، فيبتعد عن كل آفات اللسان من كذب وقول زور وحلف بغير الله سبحانه وتعالى وقول ذميم وغير ذلك. كذلك الأفعال، فإنه يجب عليه أن يفعل الأفعال الطيبة من من إماطة للأذى عن الطريق، ومن ابتسامة يظهرها إذا التقى بإخوانه ويساعد المحتاج، إلى غير ذلك من الأعمال الطيبة. ويبتعد عن الأعمال السيئة التي نهى عنها الشرع الكريم، منها أن يلحق الأذى بغيره أو أن يفعل شيئا مما هو من الأعمال السيئة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 60 شعبة، وفي رواية 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان أيها الإخوة شعب، وكلما كمل الإنسان هذه الشعب كلما ازداد إيمانه، وكلما نقص شيء من هذه الشعب نقص إيمانه. وأعظم ما يهتم به الإنسان هو توحيد الله سبحانه وتعالى، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويخلص ويخلص عبادته لله سبحانه وتعالى، فلا يعلق قلبه إلا بخالقه عز وجل، ويعتقد اعتقادا جازما بأنه لا أحد يملك له أن يجلب له النفع أو أن يدفع عنه الضر إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المسلم مطمئن البال. لماذا؟ لأنه علم أنه عبد، وأن له ربا، وأن هذا الرب سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فلا يرجو إلا الله سبحانه، ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستغيث إلا بالله عز وجل، ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، وإذا حلف فلا يحلف إلا بالله، وإذا فعل أي شيء من العبادات فإنه يتقرب بها إلى خالقه سبحانه وتعالى، الرب المعبود الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى دون سواه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد، ونسأله عز وجل أن يميتنا على التوحيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sehingga ia menjauh dari segala penyakit lisan, baik berupa kedustaan, penyaksian palsu, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, perkataan tercela dan lain sebagainya. Demikian pula perbuatan, sesungguhnya ia wajib mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, baik berupa menyingkirkan gangguan dari jalan, sebuah senyuman yang ia tampilkan ketika berjumpa dengan sesama muslim, membantu orang yang membutuhkan, dan lain-lain yang termasuk perbuatan yang baik. Ia juga menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh syariat. Contohnya, ia melakukan gangguan kepada orang lain, atau ia melakukan sesuatu yang termasuk kategori perbuatan buruk. Rasulullah SAW bersabda, iman itu 60 sekian cabang. Dalam riwayat lain, 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan cabang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu termasuk bagian dari iman. Jadi iman itu, wahai saudara-saudaraku, banyak cabangnya. Dan setiap kali seseorang manusia menyempurnakan cabang-cabang ini, maka secara otomatis imannya akan meningkat. Demikian pula setiap kali cabang-cabang ini berkurang, imannya pun akan berkurang. Perkara paling agung yang harus diperhatikan oleh manusia adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ia memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga ia tidak menggantungkan hatinya kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ia meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa memberinya kebaikan untuknya, sehingga orang itu mendapatkan manfaat untuknya atau menolak bencana darinya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah Anda akan mendapati bahwa orang muslim itu tenang hatinya. Mengapa? Karena ia mengetahui bahwa ia hanyalah seorang hamba dan bahwasannya ia memiliki Tuhan. Dan Tuhannya itu mampu melakukan segala sesuatu, sehingga ia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Ia tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Dan apabila ia bersumpah, maka ia tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan apabila ia mengerjakan suatu ibadah, apapun ibadahnya, maka sesungguhnya ibadah itu ia sedang mendekatkan diri kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Ar-Rabbul Ma'bud, Tuhan yang disembah, yang berhak diibadahi oleh umatnya.
Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghidupkan kita di atas tauhid, dan kita juga memohon kepadanya agar Dia mewafatkan kita di atas tauhid pula. Semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menerjemahkan video yang sudah kalian tonton di awal tadi. Yang pastinya beliau mengucapkan pembukaan yang dimulai dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengucapkan pujian kepada Allah dengan kalimat segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu beliau menyapa audiens dengan kalimat, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menjadikan kita dari ketiadaan dan mencurahkan kepada kita nikmat yang melimpah. Semua itu agar kita beribadah kepadanya, kepada Tuhan maksudnya. Kemudian Allah berfirman, isi firman tersebut sebagai berikut, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Maka ibadah adalah sebuah kata yang merangkum segala sesuatu yang disukai Allah dan diridhoinya, daripada ucapan-ucapan yang bermanfaat dan perbuatan-perbuatan dohir maupun batin. Perbuatan dohir itu adalah perbuatan yang dikerjakan oleh manusia dan bisa dilihat oleh manusia. Sementara perbuatan yang batin itu adalah perbuatan yang ada di dalam hati, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Oleh karena itu, wajib bagi kita sebagai muslim untuk beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Maka ia harus membersihkan hatinya dari segala noda kesyirikan, kemunafikan, dan akhlak yang buruk. Ia harus menyembah Allah semata tanpa mempersekutukan sesuatu apapun dengannya. Ia ikhlas dalam mengerjakan amalnya, penuh rasa cinta kepada Allah, penuh rasa takut, penuh rasa berharap kepada Allah, dan lain-lain. Demikian pula bahwasannya ucapan dan perbuatan seorang muslim harus selaras, harus sama dengan syariat Allah. Seorang manusia wajib melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Allah telah banyak memberi kita nikmat dari segala sesuatu yang kita pinta kepadanya. Meski demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita untuk melakukan sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada kita dengan sudah sesuai dengan sifat kelemahan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita kecuali sedikit. Seorang muslim wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam ucapan maupun perbuatan. Maka dalam ucapan atau ketika berucap, ia tidak berbicara kecuali dengan ucapan yang baik-baik. Ia memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran. Ia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhannya. Ia senantiasa membaca Quran dan lain sebagainya. Ia juga menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berseberangan dengan takwa Allah, sehingga ia menjauh dari segala penyakit lisan, baik berupa kedustaan, penyaksian palsu,